का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत बच्छल कृपा दे खजाने धन 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 सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पावन चरनां विच शाम दे दीवाना अंदर जुड़ बैठ करके सतगुरां दे दर दियां आप जी खुशियां प्राप्त कर रहे हो। मनुखा जीवन कई करोड़ा सालां बाद मिले है, पर जिन्हां ते गुरु दी रहमत है, सतगुरां दी दया है, ਉਹੀ सज्जण अपने जीवन का समा सतगुरां दे लेखे लाउंदे ने। सतसंग दी घड़ी ते भावे अद्धी भी होवे, एक करी आधी होते आद। बादशाह कहंदे भावे तू 6 मिनट 10 मिनट 12 मिनट 14 मिनट बह जा, कदे माण ना करियो किन्ने वड्डे कर्म ते भाग ने आप जीआं दे। सतगुर ते कहंदे 6 मिनट भी तेरे लिए काफी ने, तुसी रोज 60 मिनट सफले करदे हो। आखो सतनाम। 24 घंटियां दे विचों 1 घंटा परमात्मा दी याद विच, फिर गुरु घर नूं आउणा, संकल्प लेके तैयार होना, वापस जाना। ये भी ओहदी रजा दे विच एक सतसंग है जे नाम जपदे आउंदे जांदे। ऐसे गुरमुखां दे किते दीदार भी हो जाण, ते चलदे फिरदे गुरु घर हुंदे ने जिहड़े सतसंग च जुड़दे ने। सतगुरां ने आप जियां नूं इह सबब बख्शे है कर्मां नाल, ते आप जी लाहा भी खट दिओ। बड़ी दूरों दूरों आके किसी नूं कोई लैण नहीं जांदा, अपने प्यार नाल ही भज्जे आउंदे आ। कल शाम दे दीवाना दे विच आप जियां ने मेरे प्यारे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जियां दे जीवन दे ओ चोज सुने, जिन्हां दी समझ सतगुरां दे 5 सिखां नूं भी ना आई। जदों आगरे सतगुर पहुंचे ने, बाग विच बैठे ने, सहज सुभाअ एक आजड़ी गुरां ने वेखिया, कोल बुला लिया। हथ विच सोने दी छाप जिहदे विच हीरा जड़िया है, ला के भेडां चारन वाले आजड़ी नूं फड़ा दित्ती। कहंदे सज्जणा बाजार विच जा, 2 पैसिਆਂ दी मठियाई साडे लई लैके आ, सानू भुख बड़ी लगी है, तेरियां बकरियां असीं संभालांगे। कहंदा गुरु जी मठियाई ते लै आवांगा, पर पाके किहदे विच लैके आवां? कोई बर्तन नहीं, कोई झोला नहीं। सतगुरां ने अपने गल दा कीमती दुशाला, दुशाला उहनूं कहा जांदा है जो सिर्फ चुनिंदा ते खास लोकां दे कोल आउण वाले कपड़े, जिन्हों बाहर कोई नहीं पा सकता। मर्ज ने वो दुशाला दे दिता, कहंदी मठियाई इच लपेट के ले आई। हुण एक भेडां चारन वाला जिहड़ी है, एडी वड्डी सोच ओहदी किथे है, जिड्डे वड्डे काम नूं सतगुरां ने भेज दिता। हुण जिस वेले आजड़ी तुरिया, सिख इकट्ठे होके मर्द कोल आ के गल पल्ला पा के पुछदे, दाता जी की नाराजगी साडे नाल? साडी मत ते कहंदी असीं गुनाह कोई नहीं कीता, हो सकदा है मत तो बाहर दी गल हो जे, कोई ऐसी गल हो गई होवे जो असीं नहीं जानते। पर पातशाह सोने दी मुंदरी देती, 2 कौडियां दी मठियाई पिछे 2 पैसे, सिर्फ 2 सेर मठियाई ते कीमती वस्त्र दे दिता। साडे कोल माया बड़ी सी, इथों ले सकदे सी। मर्द कहंदे भाई भुख लगी सी। आश्चर्यता जिहड़े दुनिया दी भुख लाउंदे अज उहनां नूं भुख क्यों लग गई? आखो सतनाम। क्यों भुख लगी? ये खेडां सी,
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਚ ਆਪ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁੱਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਫੇਰ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਅਜਬ ਚੋਜ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਗਰੇ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। इन्हों कही नह कब हूँ ऐसे, कहा छुदा अर बोलहे कैसे। जिस वेले पंजे सिखां ने आजड़ी दे जान तो बाद सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी दे चरण परस के पुछया, महाराज किरपा करके ए ते दस दिओ ये भेद की है। खुली माया साडे कोल सी, इथों ले जांदा ना कि तुसी सानू भेजिया, ना साडे तो माया लई एक अजनबी इंसान जिहदी लियाकत बहुती वड्डी नहीं। गुरमत दे विच किसे नूं वड्डा ते कदे किसे नूं छोटा नहीं गिणिया जांदा, पर एक समाजिक तौर ते जेकर सिख करदे ने महाराज, वो आजड़ी जी दे वस्त्र भी साफ नहीं, मैले कुचैले कपड़े। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠਣਾ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਵਸਤਰ ਵੀ ਸਵੱਛ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ ਨੇ ਕੋਲੋਂ, ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੜੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਚ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਆਖੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲੈ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੱਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਇਹ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਰਚਨਾ ਰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੱਚ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋ ਜਾਣਹਿ ਕਿਆ ਰਚਨਾ ਰਚੀ, ਦਈ ਛਾਪ ਹੀਰਾ ਵਿੱਚ ਖਚੀ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸੁਗਾਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ। ਸੋਨਾ ਹੀਰਾ ਕੌਣ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਜੜੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਛਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਦੇਤਾ ਜੋ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਜੀ ਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਆਜੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਿਆ ਜੋ ਭੇਟਾਂ ਚਾਰਦਾ ਏ। ਬਿਸਮਤ ਸਿੱਖਨ ਸੰਗ ਸੁਨਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰਿਓ ਅਪਰ ਸੁਭਾਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ। ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ? ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਜੜੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਹੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੰਦ ਤੁਰੰਗ ਤਰੋਵਰ ਸਾਥ, ਬੈਠੇ ਆਏ ਸਕਲ ਢਿਗਨਾਥ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ ਆਜੜੀ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਏਦਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਵਾਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਖੇਡ ਆ? ਮਰਦ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਮਰਦੀ ਬੜੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਐਸੇ ਫੁਰਮਾਏ, ਰਹੀ ਇਹ ਪਿਖਤ ਅਜਾ ਸਮੁਦਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਕੋਲ ਖੜੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਰੁੱਖੇ ਸੁਭਾਅ ਚ ਬੋਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਬਾਤ, ਬਾਤ ਮੈਂ ਬਾਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਉਸ ਆਜੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਸਤ ਬਚਨ, ਕੱਲਾ ਸਤ ਬਚਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੋਟੀ ਫੜ ਲਈ। ਸੋਚੀਦਾ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਸ ਆਜੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਅੱਜ ਆਪ ਚਾਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਰਜ਼ਾਇਆਂ ਰੱਜਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਵਾਇਆਂ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਏ ਗਰੀਬ ਅਯਾਲੀ, ਆਵਤ ਲੱਗ ਸਭ ਰੱਖੋ ਸੰਭਾਲੀ। ਹੁਣ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭੁੱਖ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ। ਉਹ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਬ ਸਿੱਖਿਆਨ ਮਾਨਿਓ ਕਰ ਜੋਰ, ਦੇਖਤ ਰਹੇ ਅਜਾ ਕੀ ਔਰ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4-5 ਘੰਟੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। 5 ਦੇ 5 ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ, ਕਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ, ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਛੱਛੋ ਪੰਜ ਚ ਪਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਰਦ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆਗਰੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲੋ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪੋ ਚੁੱਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਬ ਹੈ ਅਯਾਲੀ ਕੋ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ,
ਸੁਨੀਏ ਹੈ ਗਨ ਸ਼ਰੋਤਾ ਅਵਿਦਾਤ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਜਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਬਾਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਹੁਣ ਚੱਲੀਓ ਸਾਜੜੀ ਕੋਲ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਏ ਲੈ ਕਰ ਛਾਪ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਗਇਓ, ਬਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤ ਭਇਓ। ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਆਜੜੀ ਇਨਸਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੜੀ ਦੀ ਲੋਈ ਫਟੀ ਹੋਈ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਮੁੰਦਰੀ ਅੰਗੂਠੀ ਲੁਕੋਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਤਵਾਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਥਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਮੁਰਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਥਾਣਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੋਤਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਥਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਦੜੀ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਦਾ 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 ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਲੈ ਕਰ ਛਾਪ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਗਇਓ, ਬਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤ ਭਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਖਰਚਣੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਤਨਾਮ। ਆਜੜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਛੋਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਲਵਾਈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਖੜ ਕੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਉਹ ਰੰਗਜੀਤ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੜੀ ਨੇ ਉਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਹਾਟ ਹਲਵਾਈ, ਜੈ ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਿਠਾਈ। ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਖੜੇ ਆਪਣੀ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਵੇਖਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਠਿਆਈ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਹਰੋ ਹੋਏ ਕਰ ਹਾਥ ਉਭਾਰਾ, ਦੇਤ ਮੁੰਦਰੀ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਲਵਾਈ ਕੋਲ ਖੜਿਆ। ਰੋਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਊ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੰਭ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ। ਜਾ ਕੇ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸੇਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਾ ਦੇ, 2.5 ਸੇਰ ਲੱਡੂ ਪਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵਰਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਮੁੰਦਰੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਮਠਿਆਈ ਪਾ ਦੇ। ਕਦੇ ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਦੇ ਆਜੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਏ। ਇਹ ਰੱਖੋ ਗਹਿਣਾ ਢਿਗ ਲੈ ਹੋ, ਦੋਏ ਰਜ ਤਪਣਾ ਸੋਦਾ ਦੇ ਹੋ। 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੋਲ ਦੇ, ਚੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਲਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਹਿਣੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗਹਿਣਾ ਛੁਡਾ ਲਾਂਗਾ, ਉਹੀ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਚਾਹੇ ਸੁਨਿਆਰ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਉਹੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਹ ਮਠਿਆਈ ਲੈਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਠਿਆਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਬੜੇ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ 2-2 ਸੇਰ ਤੋਲ ਦਿਓ। ਅੰਗੂਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਲੋ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਖੁੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪੇ ਛਡਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਬ ਹੈ ਬਾਨੀਆਂ ਹੈ ਕਰ ਮਹਿਲੀਨ, ਬਹੁ ਮੋਲਾ ਪਿਖ ਹੀਰਾ ਜੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਬਾਣੀਆਂ, ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਬਾਣੀਏ ਕੋਲ ਨਾ ਫਸਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲ ਗਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਚ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮਰਦ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਟਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ, ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਮੁੰਦਰੀ ਚੁੱਕੀ, ਵੇਖਿਆ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੀਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਨ ਬਿਸਮਾਨਿਓ ਬੂਝਨ ਠਾਨਿਓ, ਇਹ ਤੈ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਨਿਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਹੀਰੇ ਵਾਲੀ ਅੰਗੂਠੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਹੈ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮਾਨ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਅੰਗੂਠੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਅੱਗੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੇ ਬਾਹਾਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਕੱਛਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਮਰਾਵ ਹਾਥ ਕੀ ਹੈ, ਤੋਹੇ ਉਚਿਤ ਨਹਿ ਕਿਮ ਤੂੰ ਕਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਚੱਲ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਧਾਰ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਊਗਾ ਕੱਲ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਵਲਾਇਤ ਤੋਂ ਆਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛਾਪ, ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਵਲਾਇਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡੇ ਦਇਆਲੂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਣੀਆਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਉਮਰਾਵ ਦੀ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ। ਦਸ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਹੁ ਲਿਆਇਓ, ਕੈ ਪੰਚਕ ਹੱਥ ਕਰ ਕਿਸ ਆਇਓ। ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਚੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਠੱਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਠੰਡਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸੇਰ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਤੋਲਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ 2 ਸੇਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਲਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਜਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਣੀਆਂ ਫੇਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਾਚ ਨਤ ਦਿਓ ਗਹਾਏ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਮੁਕ ਹੋ ਦੁਖਦਾਏ। ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਓਏ ਤੂੰ ਤੇ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਰਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ, ਵਰਨਾ ਥਾਣੇ ਫੜਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਖੀ ਅੰਗੂਠੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜੇ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਆ ਜੇ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜੀ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਬਾਣੀਆਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ, ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਆਜੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਏ। ਡਰਤ ਅਯਾਲੀ ਸਗਲ ਸੁਨਾਇਓ, ਇੱਕ ਉਮਰਾਵ ਬਾਗ ਮਹਿ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀਆ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮਰਾਵ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਮਰਾਵ ਨਾਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ। ਦੇ ਮੁਖ ਹੋ ਹਿਤ ਪਠਿਓ ਮਠਾਈ, ਨਹਿ ਚੋਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੋਗੇ। ਆਜੜੀ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਗੇ ਜਾਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਰੋਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਮਠਿਆਈ ਤੋਲ ਦੇ, ਬਾਣੀਆਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਊ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਏ। ਦੇਹ ਰਜ ਤਪਣ ਤਬ ਇਹ ਲੈ ਹੈ, ਛੋਦਿਤ ਚੇਪਰ ਇਛਤ ਸੁਖ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗੂਠੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਬਾਣੀਆਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਡੇ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਭੇਜੂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਐਰ ਗੈਰ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦੂ। ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਧੀਰਜ ਬਾਕ ਸੁਨੇ ਹਲਵਾਈ, ਗਹੀ ਤਰਾਜੂ ਤੁਲਨ ਮਿਠਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਲੋ 5-7 ਲੋਕ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀਆ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਐਲਕਾਰ ਅੰਗੂਠੀ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਦੱਸੋ ਤੈਥੋਂ ਮੰਗੂਗਾ? ਕਿੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੋਊ, ਤੂੰ ਮਠਿਆਈ ਤੋਲ ਰਹੀ। ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਮਨ ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਗਾ। ਅੰਗੂਠੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਮਠਿਆਈ 2-2 ਸਿਰ ਤੋਲੀ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜਬ ਹੀ ਤੋਲ ਕਰ ਪਾਵਨ ਲਗਾ, ਪੱਲਾ ਕਰਿਓ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਆਗਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲੋਈ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਰ ਲਾ, ਮਠਿਆਈ ਝਾੜਾਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਬੜੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਸਰੂਪਾ, ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੱਲਾ ਖੜ ਗਿਆ। ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡਾ ਫੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਦਰੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਠਿਆਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖਤ ਅਚੰਭੈ ਹੋਏ ਹਲਵਾਈ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਕਿਆ ਕਰੇ ਬੁਰਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਲਵਾਈ ਚਿੰਤਾ ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀਆ ਸੀ, ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਕੀਮਤ ਜੋਗਾ, ਜਿਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਵਸਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰਜ ਤਪਣ ਕੇਰਾ, ਹਿਤ ਪਕਵਾਨ ਬਿਗਾਰ ਬਟੇਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ 'ਚ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਐਡੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਫੇਰ ਫਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਲਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਐਡਾ ਤੇ ਗਿਰਿਆਨੀ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਖਰਾਬ ਕਰੂ 1-2 ਕਿਲੋ ਮਠਿਆਈ ਪਿੱਛੇ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਅੰਗੂਠੀ ਚੱਕੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਸਤਨਾਮ। ਫੇਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ।
ਆਦਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਠਿਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਸਹੀ ਚੋਰ ਇਹ ਜਾਣਿਓ ਜਾਏ, ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਅਸ ਬਸਤਰ ਗਵਾਏ। ਤੇ ਫੇਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਫਸ ਜੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 5-7 ਮੈਂ ਮਾਰੂ। ਕਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਰੌਲਾ, ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਖੋਵੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਜੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਸਵੱਛ ਹੈ, ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਚੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਭੇਜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ 2 ਕਿਲੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਠਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਵੱਡ ਮੂਰਖ ਕੀਮਤ ਨਹਿ ਜਾਣਹਿ, ਲਿਆਏ ਚੁਰਾਏ ਬਿਗਾਰਨ ਠੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਖਾ, ਤੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਸਤਰ ਖਾਣ ਪਿੱਛੇ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਐ, ਪੱਲੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ 'ਚ ਮਠਿਆਈ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ 100% ਪੱਕਾ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਸਰੂਪਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਠਿਓ ਹਾਟ ਪਰ ਤੇ ਹਲਵਾਈ, ਗਹੀ ਪੁਜਾ ਤਿਡ ਭਾਜ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਬਾਣੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ, ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਅੰਗੂਠੀ, ਚੱਕ ਲਿਆ ਵਸਤਰ, ਦੋਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਦਾ ਏ। ਜਹ ਚਬੂਤਰਾ ਵੱਡ ਕੁਤਵਾਲੀ, ਤਹ ਲੈ ਗਮਨਿਓ ਤਰਸਤ ਬਿਸਾਲੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਤਾਂ ਜੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਚੱਲ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਮਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਪੈਰ ਫੜੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀਸਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਗਰੇ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਲੁਕੋ ਲੁਕੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਜੜੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਕਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁਤਵਾਲ, ਪਕ ਰਹੇ ਚੋਰ ਯਾਰ ਜਹ ਜਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖਿੱਚੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਬੋਲੇਗਾ, ਆਪ ਹੀ ਫਸੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਏ। ਕੋਤਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਸਨ ਅਲੀ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਗਰੀਬੜਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਣੀਆ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਰੱਖਤੀ ਮੁੰਦਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਮੁੰਦਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਠਾ ਠਾਂਡੇ ਹੋਏ ਪੁਕਾਰਾ, ਸੁਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਜ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਤਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਟੀਆਂ ਸੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਾਓ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਕੋਤਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਗ ਰਗ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਬੈਠੋ।
ਕਿਵੇਂ ਮੋਰ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਊਗਾ। ਇਹ ਬੰਚਕ ਕੈ ਤਸਕਰ ਕੋਈ, ਵਸਤ ਅਜਾਇਬ ਹੈ ਢਿਗ ਦੋਈ। ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੋਟੀ, ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੀਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸਤ ਟੌਰਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਦੀ ਖਾਲੀ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਹੇਤ ਇਹ ਲਿਆਇਓ, ਅਸ ਮੰਜਸ ਪਿਖ ਮੈਂ ਲਖ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਰਗੜਾ ਚੜਵਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਸੀ ਇਹਦੇ, ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਤੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਾਪ ਲੱਥ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ, ਕੁੱਟ ਲਓ ਮਾਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੋਟੀ ਗਿਰ ਪਈ, ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਐਂਡੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਚੋਰ ਆਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਮ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ, ਤੁਮ ਹਦੂਰ ਕੀਨ ਮੈਂ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਬਾਣੀਆਂ ਡਰਿਆ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲੈ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, 2 ਸੇਰ ਮਠਿਆਈ ਪਿੱਛੇ। ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਕੋਈ। ਬਾਣੀਆਂ ਮਿੱਤਾਂ ਜੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਭਾਈ, ਹੁਣੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਬਸਤਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਚੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੋ ਆਪਣਾ। ਬਾਣੀਆਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪ ਚੱਲੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਠਿਆਈ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚਿਓ ਕੋਈ ਚੋਰ ਯਾਰ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਕਰ ਲਿਓ ਨਿਰਣੈ ਹੋਏ ਜਿਸ ਭਾਂਤੀ, ਤਸਕਰ ਬਾਟ ਪਾਰ ਕੇ ਘਾਤੀ। ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਡਾਂਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੰਗੂਠੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਦੋਨੋਂ ਛਾਪ ਦੁਸ਼ਾਲਾ, ਧਰ ਦੇਨੇ ਸਭ ਮਹਿ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਸਨ ਅਲੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਦੋ ਐਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਮਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਡਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਆਗਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਸਨ ਅਲੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਰੱਬ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਅਹੁਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਆਗੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ ਉਨਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਸੀਆਂ, ਡੂੰਘੇ ਤੱਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਸਨ ਅਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਕੀਰ ਲੱਗਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਠਾਠ ਬਾਠ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੁਤਵਾਲ ਵਿਸਾਲੀ ਬੋਲ, ਤਾੜਿਓ ਕਹਿ ਕਰ ਕਰੂਰ ਜੇ ਬੋਲ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਬੋਲ, ਛੇਤੀ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਮੰਨ ਤੇ ਲਓ, ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ,
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਝੂਠ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਤਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਟੰਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸਤਨਾਮ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਥੋੜਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਝੜਕਾ ਦਿਓ ਗਰਦਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਟੰਗ ਦਿਓ ਫਾਂਸੀ। ਉਦੋਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਟੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਗਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਆਜੜੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਲੋ ਭਾਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਏ। ਕਹੋ ਸਾਚ ਨਤ ਦੇਹੋ ਫਾਂਸੀ, ਕਹਤੇ ਆਨੇ ਘਾਤ ਬਿਲਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੋਤਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਸੂਤਾ ਜਾ ਫਾਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਫਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਰੰਦਾ ਹੋਰ ਲਾਓ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸੋਧਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਆਪੇ ਬੋਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਬੋ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਆਜੜੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਝੂਠ ਝਾਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਟਪਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਆਜੜੀ ਦੇ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣ। ਕਿਉਂ? ਜਦ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭਣ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡਰੈਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਕਲ ਖੋਜ ਕੋ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ, ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਨ ਤੁਰਤ ਤੁਵ ਜਾਏ। ਜੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉੱਜੜ ਜਾਣ, ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ? ਕੋਤਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਏ। ਸਭ ਨਰ ਤਿਸ ਕੇ ਮੁਖ ਕੋ ਹੇਰਤ, ਸੁਨ ਬੇ ਹੇਤ ਕਹਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਤ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ 5 ਵਜੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਤਵਾਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, 10 ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਝੂਠ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਹਿ ਬਟਵਾਰ ਨਾ ਬੰਚਕ ਕੋਈ, ਸੁਣੀਏ ਹੈ ਬਿਰਥਾ ਜਥਾ ਇਹ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਲੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਜੀ ਆ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਹਨੂੰ ਫੜੀ ਫਿਰਦੇ? ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਕੋਤਵਾਲ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਜੜੀ ਵਿਚਾਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਨਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੋਤਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਛੱਡਿਆ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਸਿਰਫ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਏ। ਅਜਾ ਚਰਾਵਤ ਵਹਿਰ ਫਿਰੰਤਾ, ਆਇਓ ਉਪਬੰਦ ਨਿਕਟ ਤਿਖੰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਆਹ ਚਾਰਜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਤੂੰ ਬਾਗ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਬਾਗ 'ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਚਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਨ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਘਮਾ ਕੇ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਹਿ ਉਮਰਾਵ ਮਹਾਨ ਸਮਾਨਾ, ਉਤਰਿਓ ਆਨ ਤੁਰਤ ਹੀ ਜਾਨਾ। ਬਸ ਫੇਰ
ਇਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਚੱਕਿਆ, ਮੁੰਦਰੀ ਵੇਖੀ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲਾਇਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੌਰਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਸਨ ਅਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਾਗ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ ਘੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੋ ਕਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਏ ਨੇ। ਆਵਤ ਮੋਕੋ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਓ, ਦੀਨ ਮੁੰਦਰੇ ਹਾਥ ਅਲਾਇਓ। ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਰੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁਕਰਦੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਡਾਂਗਾ ਬੱਜੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬੋਲੀ ਕੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਲਿਖਾਰੀਆ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇਤੀ, ਆ ਬਸਤਰ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁੰਦਰੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਆ ਕੱਪੜੇ ਚ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਖਾਂਦਾ, ਸਤਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਠਿਆਈ ਨਾਲ ਲਿਪੜ ਜੂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਰੀਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਇਸ ਕੋ ਧਰ ਲੈ ਆਓ ਮਿਠਾਈ, ਬੀਜ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲਿਹੋ ਪਵਾਈ। ਇਹ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ 'ਚ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੱਚ ਬਚ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ ਥਾਣੇ ਤੇ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਲੱਭਣਾ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਗ ਨੂੰ ਪਾਓ ਘੇਰਾ, ਪਾਇਓ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਬੰਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਚੋਰ ਹੋ ਚੱਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਿਓ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਭੇਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਆਗਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕਰਦੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਦਰਦ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਰਾਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਰਾਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਰਾਗਮਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਲੱਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।